किए मानिले हेउ किंबा न मानिले हेउ एही एकविंश शताब्दी रे विश्वर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण देशमानंक मध्यरे भारत गोटिए। प्राय 140 कोटी जनसंख्या ओ 1 ट्रिलियन डॉलरर अर्थनीति सहित भारत कृषि, सध, वस्त्र ओ सेवा भली मुख्य क्षेत्रगुड़िकु नियंत्रण करुछि। एबे विश्व उपरे भारतर प्रभाव एते अछि जे जदि भारत एही जिनिसगुड़िक जोगाण न करे तेबे केतेक देशर अर्थनीति स्थगित होइजिब। सेमानंकर बजारगुड़िक मुद्रास्फीति हेतु अस्तव्यस्त होइजिब। सेही देशगुड़िकरे बंचिबा मध्य कष्टकर होई पड़िब। तेणु एही भिडियोरे आमे भारत उपरे पूर्ण रूपे निर्भर करुथिबा एमिति 8टी देश विषय जानिबा। भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु कारण एही तालिकारे प्रथम स्थान रे थिबा देश विषय जानिले आपण निश्चित भावे आश्चर्य हेबे। भारत सहित झगड़ा करिथिबारु सेही देश एबे अनेक समस्यार सम्मुखीन हेउछि। सेही देशर व्यवसायी माने भारत आगरे सार्वजनीन भावे क्षमा मागुछंती। एहा समस्तंको आखि खोलाइबा पाई एक भिडियो। तेनु निश्चित भावे भिडियोटी को लाइक करंतु ओ आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। 8 नेपाल हिमालय रे अवस्थित नेपाल देश भारत सहित सीधासड़ख सीमा हिसाब करुछि। नेपाल तार आवश्यक प्राय 66% आमदानी भारतरू ही आणुछि। एथिरे तेल, खाद्य सामग्री, सध, गाड़ी, वस्त्र आदि अनेक प्रकार अछि। प्रति वर्ष 3 नियुत नेपाली लोक भारत को काम पाई आसुछंती एवं भारत नेपाल बंधुत्व चुक्ति अनुजाई सेमानंकु भारत को प्रवेश करिबा पाई भिसा किंबा पासपोर्टर आवश्यकता नाही। 2025 जानुआरी रे भारत नेपाल रे विकास प्रकल्प पाई 10,000 कोटी टंकार ऋण रेखा प्रदान करिथिला। जदि भारतरू एही रप्तानी ओ साहाय्य न थाए तेबे नेपालर अर्थनीति संपूर्ण रूपे आगकू बढ़िबा बंद होइजिब। एठारे नेपाल पाई अन्य पटे चीन थाई मध्य भारत भली चीन सहयोगी नुहे। चीन तार जिनिसगुड़िकु नेपालकू अधिक मूल्य रे बिक्री करे एवं भारत भली निर्भरयोग्य भावे जोगाण करे नाही। सेहीपरि नेपाल तार जलविद्युत प्रकल्प माध्यमरे उत्पादित विद्युत को भारत को बिक्री करी लाभ करुछि। एही वर्ष भारतर रप्तानी नेपाल को 15% वृद्धि पाइछि। 7 भूटान भारतरू अधिक लाभ पाउथिबा आउ एक सीमांत देश हेउछि भूटान। भूटानर विकास प्रकल्परे प्राय 70% अर्थ भारत ही जोगाई देउछि। एथिरे भूटान को आगकू नहीं चलिथिबा जलविद्युत प्रकल्प सहित रास्ता, भित्तिभूमि, स्वास्थ्य और शिक्षा मध्य भारत ही रक्षणाबेक्षण करुछि। भूटान तार आवश्यक चाउल, इंधन, सध, गाड़ी भली समस्त मुख्य उत्पाद को भारतरू ही आमदानी करुछि। जदि भारतरू एही सबसिडी और खोला बजार न थाए तेबे भूटानर अर्थनीति केबेठारू भांगी पड़िथांता। सेही देशर लोकमाने खाद्य अभावर सम्मुखीन होइथांते। सेहीपरि आम भारतीय सेनार उपस्थिति भूटान को चीनर आक्रमणात्मक कार्यरू निरंतर रक्षा करुछि। 2017 रे होइथिबा डोकलाम घटना मने अछि ना? सेतेबेले भारत भूटानर अंचल को रक्षा करिबा पाई चीन सहित 73 दिन पाई सैनिक मुहांमुही होइथिला। चीनरू भूटान को रक्षा करिथिला। एठारे एक मजार तथ्य हेउछि जे भूटानर दृष्टि रे चीन नामक कौनसी देश नाही। कारण भूटान चीन को आनुष्ठानिक भावे स्वीकृति दिए नाही। 6 मालदीप मालदीप तार स्थिरता सहित बंचिबा पाई मध्य आम देश उपरे निर्भर करुछि। मालदीप प्रतिवर्ष भारतीय पर्यटकंक माध्यमरे अनेक हजार कोटी टंकार आय करुछि एवं मालदीप एक पर्यटन आधारित अर्थनीति होइथिबारु सेठारे फसल उत्पादन हुए नाही। तेणु मालदीप तार आवश्यक 80% खाद्य सामग्री विशेषतः चाउल और पनीपरिबा भली जिनिसगुड़िकु भारतरू ही आमदानी करुछि। 2025 रे एक भयंकर झड़ आसी मालदीप को अस्तव्यस्त करुथिबा बेले
ଭାରତ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ $400 ଜରୁରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ସେଠାରେ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆମ ଭାରତୀୟ ଉପକୂଳରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ମାଲଦ୍ୱୀପ ଚାରିପାଶରେ ଗସ୍ତ କରି ଅବୈଧ ଚୋରାଚାଲାଣ ଓ ଜଳଦସ୍ୟୁତାରୁ ମାଲଦ୍ୱୀପର ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଏଠାରେ ମାଲଦ୍ୱୀପର ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ସମୁଦ୍ର ସ୍ତର ହେତୁ ସେହି ଦେଶର ଦ୍ୱୀପଗୁଡ଼ିକ କେବେ ଡୁବିଯିବ କିମ୍ବା କେବେ ଭାସିବ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଜଣାନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ପିଇବା ପାଣିର ଅଭାବ ନ ହେବା ପାଇଁ ଭାରତର ଡିସାଲିନେସନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭଳି ନିବେଶ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛି। ଯଦି ଭାରତ ନଥାଏ ତେବେ ମାଲଦ୍ୱୀପ ହିନ୍ଦୁ ମହାସାଗରରେ ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏହି ବିଷୟ ସମ୍ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ବୁଝାପଡ଼ିଛି ଓ ସେ ପୁନର୍ବାର ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ କରିଛନ୍ତି। 5 ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 2022ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ହୋଇଥିବା ବିଶାଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ଥାଇପାରେ। ଏହା ସେଠାରେ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ବଦଳାଇବାର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଦେଶ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ $4 ବିଲିୟନ ସହିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୈତିକ ସାହାଯ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଇନ୍ଧନ, ସାର ଭଳି ଯୋଗାଣଗୁଡ଼ିକୁ ମାଗଣାରେ ଦେଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ $1.5 ବିଲିୟନ ନିବେଶ କରି ସେଠାରେ ନୂଆ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି ଓ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବାରେ କାରଣ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତାର ଆବଶ୍ୟକ 33% ଶୋଧ ଓ 20% ଖାଦ୍ୟ ଭାରତରୁ ହିଁ ଆମଦାନୀ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠାରୁ ଭାରତୀୟ ଜିନିଷ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବଜାରକୁ 0% କର ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ କର ବିନା ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଯଦି ଭାରତର ସମର୍ଥନ ନଥାଏ ତେବେ ସେହି ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବାହାରି ପାରି ନଥାନ୍ତା। ସେଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସ୍ଥିରତାରେ ଭାରତର ଭୂମିକାକୁ ବୁଝିହେବ। 4 କତାର। କତାରକୁ ଭାରତର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କତାର ଅନେକ ବିଷୟରେ ଭାରତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତାର ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଶ୍ରମିକ ଅଭାବ ରହିଛି। ଭାରତ ପ୍ରତିବର୍ଷ କତାରକୁ ଆବଶ୍ୟକ 25% ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନି କରୁଛି। ଏହା ସେଠାରେ 3 ନିୟୁତ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେହିପରି କତାରରେ ଥିବା 7 ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତକୁ $10 ବିଲିୟନ ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ସହିତ ସେଠାରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଚାଲିବା ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି। ସେହିପରି କତାରରୁ ଭାରତକୁ ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷ ଭଲ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦୁଇ ଦେଶ ପରସ୍ପରଠାରୁ ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଯୋଗାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଓ ମାନବ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ କତାରର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। 3 ବାଂଲାଦେଶ। ବାଂଲାଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ତାର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାରତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ବଞ୍ଚୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତରୁ $14 ବିଲିୟନ ମୂଲ୍ୟର ଜିନିଷ ଆମଦାନୀ କରୁଛି। ଏଥିରେ କପା, ପେଟ୍ରୋଲ, ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ, ସାର ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଆମଦାନୀ ରହିଛି। ବିଶେଷତଃ ଭାରତ ଯୋଗାଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ସେଠାରେ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେବାକୁ ରୋକୁଛି। ନହେଲେ ବାଂଲାଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ରାତି ଅନ୍ଧକାରରେ ହିଁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ସେହିପରି ବାଂଲାଦେଶର ଶୋଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ନିବେଶ ଏବେ $500 ନିୟୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଭାରତରୁ ସିଧାସଳଖ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଭାରତର ଜଳ ପରିଚାଳନା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଭାରତ ନଥାଏ ତେବେ ବାଂଲାଦେଶ ଗମ୍ଭୀର ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଘାତତିରେ ପଡ଼ିଯିବ। 2 ନାଇଜେରିଆ। ନାଇଜେରିଆ ଭାରତରୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶୋଧ ପାଉଛି। ପ୍ରାୟ ନାଇଜେରିଆକୁ ଆବଶ୍ୟକ 33% ଶୋଧ ଭାରତ ହିଁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି।
ଏହା ସେଠାରେ ମିଳୁଥିବା ଜେନେରିକ ସଧରେ 66% ସହିତ ସମାନ। ଏହି ସଧଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରେ ଅନେକ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରୁଛି। 2025ରେ ଆମ ଭାରତର ସିରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ନାଇଜେରିଆ ସରକାର ସହିତ ମିଶି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଟିକାକୁ ସେଠାରେ ହିଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି। ଏହା ସେଠାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଏକ ଖେଳ ବଦଳାଇବା ପରି ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଜେରିଆରେ 5000 ଭାରତୀୟ ଆଇଟି ପେସାଦାର ସେଠାରେ ଡିଜିଟାଲ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଭାରତୀୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନାଇଜେରିଆର ତେଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ $2 ବିଲିୟନ ବିଶାଳ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଅନେକ ନୂଆ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହିପରି ନାଇଜେରିଆ ସଧ ଓ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୀତି ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ଆମେରିକା ଯଦି ଭାରତ ନଥାଏ ତେବେ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ, କାରଣ ସେହି ଦେଶକୁ ଆବଶ୍ୟକ 40% ସଧ ଭାରତ ହିଁ ରପ୍ତାନି କରୁଛି। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ $5 ରୁ $10 ବିଲିୟନ। ସେଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ ବଢ଼ିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ସଧଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ଆମେରିକାକୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଉପକରଣ, ହୀରା, ଶୁଦ୍ଧ ତେଲ, ପରମାଣୁ ରିଆକ୍ଟର, ଜୈବିକ ରାସାୟନିକ, ଲୁହା, ଇସ୍ପାତ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ, ମସଲା ଭଳି ଅନେକ ଜିନିଷ ରପ୍ତାନି କରୁଛି। ସେହିପରି ଆମର TCS ଓ ଇନୋଫୋସିସ ଭଳି କମ୍ପାନୀମାନେ 5000 ଆମେରିକୀୟଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଥିବା 500 କୋଟି ୟୁଟ୍ୟୁବ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେତେକ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ଟଙ୍କା ଆମେରିକାକୁ ଆସିବାରେ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଟେକ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଭାରତୀୟ ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏହିପରି ସଧରୁ ମାଇକ୍ରୋଚିପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଆମେରିକୀୟଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଭାରତର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପ ଲଗାଇଥିବା କର ହେତୁ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ଗତ 25 ବର୍ଷରେ କେବେ ନ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସି ଆସିଛି ଏବଂ କର ହେତୁ ଏବେ ସେଠାରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ଦାମ ଏବେ ଆମେରିକାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଓ ଆଗକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ହିଁ କ୍ଷତି। ଏହିପରି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରି ନିଜ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନିଜେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମୂର୍ଖତା ଦେଖି ଏବେ ସେଠାରେ ଲୋକେ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଏହି ଭିଡିଓ। ନେପାଳର ସୀମାରୁ ଆମେରିକାର ବୋର୍ଡରୁମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି 8ଟି ଦେଶ ଉପରେ ଭାରତର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଥିରେ କେଉଁ ଦେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ତାହା ମନ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ତଥ୍ୟ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।